Wabarakatuh. Sebelum kita memulai ta'lim lebih dahulu kita membaca wirid kita, amalnya kita, yaitu zikir Tariqah Idrisiyah. Salah satu zikir Tariqah yang diamalkan dan diijazahkan oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Sekumpul. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح القطب الحبيب أحمد بن إرساني وسيد إبراهيم الرشيدي وسيد إسماعيل النواب وسيد محمد شافعي بن صالح وجميع مشايخنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلم علومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. الفاتحة المصنف والمؤلف وسلسلة هذا الكتاب العارف بالله جري حاجي محمود أصيل ابن الإمام حسن البنجاري والشيخ محمد أبي شهور البنجاري والشيخ سيد محمد أمين قطبي المكي والشيخ السيد حسين عيني والحبيب إدريس عمر ابن الصمشي والحبيب محمد ابن إدريس الصمشي والعلامة الشيخ عبد الباقي ابن محمد صالح الشافعي المدني والعارف بالله
الكتب الأقوان السيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسني الشيخ السمن المدني رضي الله عنه. ثم خصوصا شيخنا والمرابي المرشدين الخاصة شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وشيخنا الشيخ Asri Sahridi wa Syamad Sayyirazi al-Bilmaki wal-Habib Muhammad al-Mukhtar al-Hadrami al-Maki wal-Arif Tuan Guru Sam'ani wal-Arif Tuan Guru Muhammad Taufiq wal-Arif Tuan Guru Munawar al-Banjari wal-Arif Kiai Ahmad Masjid Jari wal-Arif al-Habib Syarh Habsyul Arif wajib ulama wal-awliya was-salihin fi kulli makan fi kulli zaman tusturukum ahlan darat ahlan nur ahlan nawar al-batin أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار علومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah, para muttaqin, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah dengan berkat tolong Allah, dengan berkat Rasulullah dan berkat wali-wali Allah kita dapat hadir di majlis yang diberkahi, dirahmati dan diridai oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ditambah oleh ta'ala taqwa, ditambah ikhlas, bertambah istiqamah sekeluargaan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ustaz, para imam, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya pengurus masjid Baitur Rahim serta jamaah yang dirahmati oleh Allah. Adakah Habib? Ada jalan mungkin halangan sidin atau limata. Mudah-mudahanlah sidin yang bisa hadir dari yang lain. Mudah-mudahan yang mana belum hadir mudah-mudahan dimudahkan hadir, ringan hati. Kalau lah tuh tak ajar ketua sebenarnya. Mudah-mudahan lah hubungan sesepuh Baitur Rahim sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir ini barataan sekeluarga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ta'lim minggu yang lalu, yaitu pada halaman 110 dalam buku Arab Melayu atau kitab Arab Melayu. Lanjutan minggu yang lalu, yaitu hikmah dari mengingat Allah di hati. Nah itu ya, kalau lah 110 ya kan. Nomor 4, bercahaya hati dengan nur Allah. Bercahaya hati dengan nur Allah. Nah itu. Jadi hati bercahaya jika kita ingat kepada Allah. Umumnya di hati kita tuh mengata Allah Allah Allah, atau ya Allah ya Allah, atau ya Nur ya Nur ya Nur. Atau di hati kita ingat bahwa kita ini bisa bergerak berdiam, bisa ibadah, berjalan segala macam, itu karena karunia Allah. Ya jatuh juga tuh pinandu, kemarannya musyahadah tuh. Tapi musyahadah tuh pinandu. Kemudian yang kelima, terbuka dinding antara hamba dengan Allah. Nah, terbuka dinding kita ini Allah Ta'ala itu tidak kurang dari 70 hijab. Terbuka satu aja dulu, jangan lupa bagaimana ada terbuka sedikit pada dalam tabal benar ya. Nah itu. Jadi kita dengan berkat zikir di hati, dinding hijab tadi akan terbuka antara hamba dengan Allah, sehingga apa aja aktivitas kita inandu bahwa pada lepas dari tolongan Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, berta'alluq qudrat irad Allah Ta'ala. Makanya kan ada di Quran itu ainama kuntum fasamma wajhullah. Ya kalau
Dimanapun kamu berada, kamu menghadap, nah di situ ada wajah Allah. Maksudnya di situ ada nikmat Allah, di situ ada rahmat Allah, di situ ada asrar anwar Allah, di situ ada Nur Muhammad SAW. Itu. Jadi kalau orang belajar di Nur Muhammad itu, di mana aja bahadap situ ada Nur Muhammad tuh. Makanya ujar guru sekumpul, kullu syai'un halikun ila wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu binasa illa wajhah, kecuali wajahnya Allah. Ujar guru sekumpul, wajah Allah itu ya Nur Muhammad SAW. Nah gitu. Ini bagi kita yang belajar Nur Muhammad. Kalau bagi orang pada belajar Nur Muhammad, nya pada ayat itu kan. Jadi dewi-dewi, ya kalau lah nafsi-nafsi. Jangan menyalahkan nang orang nang kada di Nur Muhammad, jangan menyalahkan kita jangan juga menyalahkan orang, ya kalau nah masing-masing kita punya guru, ya kalau guru kita itu kita pegang, kita umpati, ya kalau guru itu kada mau membawa ke neraka, jujur kada lain Fir'aun bisa membawa ke neraka. Kalau guru kada mau, guru itu membawa kebaikan, keselamatan dunia akhirat, itu guru. Nah, jadi kita harus apa? Baik sangka lawan guru-guru itu. Nah, jangan guru yang satu, guru yang lain saling menghujat, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Karena setan bertepuk tangan. Setan yang menang, ya Allah. Itu bid'ah, itu haram. Nah, itu. Jadi jangan setiap kebaikan jangan dikritik, jangan disalahkan. Silakan mau mengkritik orang yang di majelis keburukan, silakan. Suruh itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kada ada Tuhan menyuruh wa tawahana 'anil hasanat, kada ada. Nang disuruh apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran yang disuruh. Jangan papadaan, salahkan, ya Allah. Dan itu, jadi mudahan kita inilah selamat daripada fitnah akhir zaman. Ya, akhir zaman memang kayak itu. Jadi kita ini berada di akhir zaman. Macam-macam masalah. Sudah duit ngalih dicari. Sudah macam-macam, corona apalah segala macam ulang, itu berdebat ulang masalah agama, ya dosa. Yang keenam, meringankan beban terhadap huru-hara di hari kiamat dan pahala menjadi berat. Nah, berkat kita ingat lawan Tuhan tuh, nah kita ringan karena beban hari kiamat tuh. Masalah hari kiamat tuh kita kada takana kena. Karena hari kiamat tuh kena gelap gulita, patihakan mata, sakit hidung, sakit mundung, sakit telinga. Karena apa? Gelap, hitam pekat. Makanya diceritakan surah Abdukan itu mengisahkan tentang keadaan hari kiamat. Ini bagi siapa? Bagi orang yang awam, bagi orang banyak dosa. Nah, kalau kita kena umpamanya Allah meridhai kita, merahmati kita, Rasulullah memberi syafaat, terang begini. Itu makanya kita kena ada menerangi itu, ada karena Quran, ada sholawat. Nah, itu ada karena apa? Tasbih, ada karena doa, ada karena apa namanya? Etikat yang benar, akidah yang benar. Itu ada sedekah menerangi. Jadi kadang-kadang kita ada taranjah-ranjah berjalan, ujar orang Banjar juga ada taranjah. Dan pahala menjadi berat, timbangan amal menjadi berat bila kita banyak mengingat Allah di hati. Itu berat timbangan. Makanya kita disuruh banyak mengingat Tuhan.
Uzkuruni azkurkum. Ingati aku ingat gua lawan gua nikah. Kalau bahasa kita tuh bila kita ingat, Allah ingat gua lawan kita. Gitu. Yang ketujuh, terganti dosa dengan pahala. Dosa kita diganti dengan pahala. Jadi ada catatan dosa itu dihapus di sisi Tuhan dengan pahala karena mengganti. Itu hikmahnya. Itu as-sayyi'at tubaddilal hasanat. Nah, al-hasanat tubaddilal sayyi'at. Kebaikan mengganti nang keburukan. Itu enak. Itu jadi nang bakas bahari nang kadaya bagus-bagus catatan dibaguskan. Itu hikmahnya. Pada 8 turun ketenteraman dan keberkahan serta selalu di dalam rahmat Allah. Turun ketenteraman dan keberkahan. Berkah di rumah, berkah pada kusut yang di hati itu berkah juga. Di di gawian berkah. Itu ada sumpah benar tuh namanya tenteram hati, berkah hidup. Bilanya berkah itu hidup kita ini terarah kepada kebaikan. Duit terarah untuk kebaikan, ilmu terarah untuk kebaikan, berkah tuh. Itu makanya al-barakatu ziyadatul khair. Barakah itu bertambah kebaikan. Umur berberkah ini kayak pian nah duduk malam ini nah di majelis ini. Ini umur berberkah. Mata berberkah melihat ya Allah tulisan-tulisan. Itu biasa berjalan terlihat paha mulus ya Allah dia pusaka itu. Hikmahnya maka waya ini mesti tetamu itu. Ya Allah kata-kata ada anak berpijim mata teranjau orang atau serang dari jauh orang ya kalau pasti berbuka mata. Nah, itu ya. Makanya udara Habib Umar bin Hafiz andai kata di Indonesia ini nah orang berataan menutup aurat betuyuk wali di Indonesia ini. Kenapa? Sebab mahabbah lawan Rasulullah luar biasa, mahabbah lawan orang saleh luar biasa. Cuma itu satu dipaham banyak penghalangnya. Paham mulus gambur. Itu tempat juga menghalangi itu. Nah, jadi kita nih jangan bosan-bosan zikrullah tadi supaya diganti lah nangka kesumpukan tuh diganti dengan ketenteraman. Nah itu, nah sulit, nah kacau diganti dengan keberkahan. Serta selalu di dalam rahmat Allah. Nah makanya Allah itu bernama Al-Wasi'. Al-Wasi' itu maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya, maha luas ilmunya. Itu, jadi rahmat Tuhan itu luas. Kemudian 9 mukanya nanti bercahaya. Nah wajahnya bercahaya bila kita banyak mengingati Allah Ta'ala di hati. Apalagi menjaga wudu tambahnya bercahaya. Lebih terang dari bulan purnama. Nah, lebih terang dari bulan purnama. Ke-10 bagi orang yang berzikir di hati, berzikir sir. Allah SWT menyimpankan pahalanya untuk perbadaran pada hari kiamat. Dan tidak ada yang dapat melihat pahala zikir di hati, hanya Allah saja. Nah itu dia Tuhan aja. Nanti timbul takajub sejarah tuh malaikat, ayo dia malaikat aku catatan banyak amal baik. Kenapa? Makanya banyak bagusnya. Nah tanya di hati banyak berzikir, ingat lawan Tuhan. Itu jangan ingat lawan Tuhan itu lagi apa? Lagi banyak masalah aja, lagi cair tuh nah ingat juga. Ujar Nabi, "Arifillah firrakhai ya'rifka bisidati." Hampiri Allah, dekati Allah, kenali Allah tatkala kamu lapang, senang, bahagia.
Insya Allah akan membantu kita, menolong kita, mendekati kita, memandang kita, mengenali kita ketika kita susah hati duka kita. Nah itu, jangan bina-bina kayaknya ingat lawan Tuhan adalah ada salah juga bang itu, cuma itu kayaknya lambat kabulnya. Itu kalau kita lagi cair ingat lawan Tuhan, begitu kesulitan Tuhan lakas membantu. Itu. Hikayat dari Syekh Abdul Bari rahimahullah. Berkata Syekh Abdul Bari rahimahullah, aku berjalan pada suatu hari dengan saudaraku, tiba-tiba aku lihat beberapa orang melemparkan batu kepada seseorang. Aku bertanya kepada mereka, mengapa kamu lakukan itu? Kemudian aku larang mereka meluntarinya. Kemudian aku dekati orang itu, ternyata dari dalam dirinya memancar nur zikrullah. Maka aku beri salam dan dia menjawab salamku. Aku berkata kepadanya, mengapa engkau dikatakan orang gila? Dia menjawab, amma inda ahli al-ardi fana'am, wa amma inda ahli samai fala. Artinya adapun pandangan penghuni bumi, ya jujur di sini aku ini pada orang gila, memang gila, potongan memang. Baju tumbang camping ada orang tamu berjalan ngolu kailer pada jelas arah. Dan di sisi penghuni langit tidak demikian presiden, tapi di sisi penghuni langit tidak demikian. Nah, demikian. Makanya dulu ada seorang kai nama Sidin Kai Yakub, umur Sidin 100 lebih. Itu perjalanan kalau kailer itu langit terang, situ kada melihat mata, tapi kada pernah teranja oto Sidin. Hati tajam. Pernah bari ke Bungkuring Sidin. Ke Bungkuring pada Permangulun Sidin. Belum tanya, Jan apa tujuan? Nah, sedikit sekadar jalan aja. Di sini bawa aku, antara aku ke Lubakong. Antara aku ke Lubakong, di sini ulun antar senutur ke Lubakong. Sampai di Lubakong, ulun bawa aja terus nih. Di sini bilang kusur stop. Sampai di tujuan, stop di sini. Pas di rumah orang yang dituju tadi, tajamnya mata setan. Sampai semata kabuntang bagian betis kita ada melihat mata. Kayak aku. Itu rancak wadah kayu kunci kuring bari di situ silin. Sampai kayu kunci diolok-olok orang, dipadakan orang menggaduh orang gila. Padahal kelihatannya aja. Padahal orang punya keistimewaan di sisi Allah. Kayak aku. Nah itu dari masih kayu kunci masih disempatkan. Dilihat potongan kayak orang gila, padahal apa? Punya keistimewaan. Mata batin sidin tajam. Satu di sidin satu. Nah itu dia. Jadi bila ada orang gila, lihat dahulu, jangan sampai disangka gila pol-pol. Bisa aja kan pura-pura bisa ini ya lelah. Saya lihat dari siapa Wali Amot. Tahu kalau dia yang Uban Banjar tahu itu Wali Amot. Nah kayak apa saja bila sembaraba di bawah jembatan mobil tak kau hidup, tak kau melalui kayak mau konyok sedih berjalan. Nah gitu. Jangan dari orang duit, dari akan sini orang lah bagi sidin. Bila mau sidin singgah di warung orang itu bakal laris tuh. Nah itu ya Wali Amot itu. Ada lagi di rantau namanya Wali An-Nur. Itu cucu dari Kulampayan, keturunan dari Kulampayan. Itu masih putus Syekh Salman Al-Farisi di daerah Rantau itu. Itu juga sini ada baju tuh. Ada baju. Cuma bila orang mamoto pada kelihatan, anu sidin tuh. Anunya tuh burungnya tuh kelihatan. Nah itu baru masih kekanakan bailang ke sana. Harum awak sidin. Harum baju kada Wali An-Nur. Seorang waliullah. Makanya biar guru sombol ulun bari masih kekanakan ditanya orang. Panik dia orang. Di kampung bujurlah guru ija itu wali. Nah dulu pada kaum jawab ulun ini. Berangkat ulun ke sekumpul pas pengajian. Ulun terlambat, ulun kandangan dengan sekumpul itu kan jauh.
Bahari dua ke taksi juga, sedikit juga ada bisi motor belum. Sebelum motor ada, sepeda jangan ada di kampung Bahari. Sampai ke sekumpul sudah berjalan pengajian, bayi tak duduk langsung bersombol. Di sini bila banyak di sini orang tua, ibadakan orang tua wali di sini, yakinakan orang tua wali di sini. Biarnya berjalan di setrap, nya telanjang di sini. Langsung di sini asapnya bersombol nah. Orang bertakun di kandangan, hanya tak duduk ulun nah, sampai langsung di Paris sini. Dijawab sini pertanyaan orang kampung tadi. Jadi gue sekombol tuh kan luar biasa mendengar sini yang jauh-jauh itu bila ada bila menyambat ngaran sini dulu ada rombongan kiai guru-guru Ustadz Samarinda ini berangkat sebis di jalan macam-macam mengisahkan sini mengisahkan kenapa guru tuh maka daras baru kok kenapa guru gini maka baiknya begitu sampai sananya tak duduk di sini langsung sini membanding ulun di sini kenapa begini? Di sini ulun pertama kada enak. Kada enak di sini. Ini pertama kada enak, tambah gini. Ini kedua kada enak juga disuruh ini Tuhan begini pulang, begini lagi. Nah, tapi sini kada sembarang juga kita izin jalan guru di sini, dan guru sini. Sampai totalnya berapa? Jumlahnya 4 kan di sini itu. Habiskan langsung dijawab sidin pandiran dalam bis tadi nah itu belum ada umpat di dalam bis belum ada umpat, belum jadi guru, belum masih penuntut ilmu aja masih talaba cuma kubuhan nang guru-guru itu pakai sahan lawan ulun pada ditimbakin di sana kenapa disidin maka ulun baruko nah setiap ulun disini ikut ruko ulun ingat nang menolong ini lah, awam angkat ini lah. Allah Ta'ala di sini ada lupa. Ikut rokok, coba orang biasa mana ingat ikut rokok ingat lawan Tuhan, ya Allah lah. Sidin ingat. Nah, dan lagi supaya menutupi muka siapa sidin itu nah, supaya minta laluan kan, melihat orang tuh jangan salah-salah. Itu kayak Said Amin Qutbi itu nah, ditanya oleh guru Bangil, kenapa pian guru maka deras berokok? Sampai 3 bungkus sehari. Jadi kalau aku kada baruko, kalau manusia datang, manusia tuh rupanya macam-macam. Orang kayak anjing, babi segala macam, monyet segala macam. Tapi kalau aku di sini baruko, normal di sini manusia stabil berataan manusia. Nah, gitu. Yang wali-wali itu, di sini macam itu ada kita baruko asal aja lah. Sampai kalau di hidung manunya pulang asapnya ya. Sadut benar. Sini ada, ulun menyaksikan guru Sanggul itu waktu ulun ke silaturahmi tahun 98. Sini itu baru kok sedikit aja sampai sini keluar belang dah asapnya. Ada kayak kita begitu masuk ke dalam keluarnya di hidung. Nah, dan kada habis sini satu batang itu kada habis. Berebut nih murid sidin hadam sidin mengambil. Ambil langsung. Bakal sidin tadi berkah. Ulun karena hanya bailang dekat dengan itu. Aduh, ini ambil orang sidin kan. Padahal kepingin aja juga ya. Kepingin aja juga. Bakal nih kan. Gitu. Jadi ada sembarang orang-orang macam itu baru foto. Di dalam orang awam asal hidup aja kan. Gitu. Kemudian aku larang mereka meluntarinya. Kemudian aku dekati orang itu, ternyata dari dalam dirinya memancar nur zikrullah. Maka aku beri salam dan dia menjawab salamku. Aku berkata padanya, mengapa engkau dikatakan orang gila? Dia sendiri menjawab, amma inda ahli al-ardi pana'am wa amma inda ahli samai fala. Adapun pandangan penghuni bumi ya, dan di sisi penghuni langit tidak demikian. Akhirnya Syekh Abdul Bari rahimahullah bertanya pula, kaifa haluka ma'al maula? Artinya bagaimana keadaan engkau bersama Tuhan engkau? Dia menjawab, munzu arabtuhu ma jafautuhu. Artinya sejak mulai aku mengenal Allah, tidak pernah aku melupakannya, sehingga Allah selalu besertaku. Nah, itu orang yang sudah tadi
Karam ngarannya orang nang karam, orang nang istighfar, orang nang saltatah. Fana fillah baqabillah itu macam itu. Kada lupa lagi. Syekh Abdul Bari rahimahullah bertanya, "Munzu kam arabtahu?" Artinya mulai kapan engkau mengenalnya? Jawabnya, "Mundu ja'ala ismahu fi majani." Artinya mulai Allah menampakkan namanya di hatiku. Begitu masuk di hatinya nama Allah, ada dilupakannya lagi. Nah, sudah bertajalli nama Allah Ta'ala di hatinya. Maksudnya sejak nampak dan nyata namanya di hatiku, saat itu aku asyik dengannya. Kalau asik sudah ada memikirkan dunia lagi. Makanya berjalan kalau kailan sini itu namanya khalwat jalan. Orang khalwat jalan itu macam itu. Ada orang yang berkhalwat di guha, ada di kamar. Kita beribadah 2 jam di kamar, itu khalwat juga namanya. Khalwat dua saat itu kita. Ada khalwat di masjid. Nah, beribadah di masjid mulai mau maghrib sampai isya, sampai rawatib. Nah, itu khalwat saat itu. Jadi ada orang bahalwat juga di masjid, jangan dikira bang bahalwat nang di guha aja. Di guha itu kalau ada guru mengizinakan, guru mengijazakan, kada boleh. Ulun diijazakan sanad bahalwat itu dari Syekh Abdul Salam. Itu Syekh Abdul Salam, adiknya guru Bakhit. Syekh Abdul Salam ini punya guru 200 lebih. Keliling sampai ke luar negeri sini. Salah satunya ada sanad sini itu ijazah supaya apa? Bakal waktu nah. Ada tersambung kepada Rasulullah. Nah, ulun bahalwatnya nang ibadah karena di kamar, karena di rumah itu karena apa? Kadang di masjid, kadang kabuha, kadang itu. Kalau kabuha kalau bilang di telepon gini. Boleh gini. Beda zamannya lawan Nabi ya. Kalau Nabi sih bini kadang nyuruh boleh, bini wali ini bisa nyuruh boleh kan. Sedang udah banyak sedang itu. Nah itu dia. Beda zamannya sudah ya kalau bujangan ada masalah. Kalau sudah punya anak bini kada bawa kita. Tuh. Jadi kita harus apa lihat kondisi dua tu lah. Jadi main apa sikon ya lah, si kondisi. Itu. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ana mu'nisun liman anasa bil zikri wa jalisun liman jalasani." Artinya kata Allah, aku jinak dengan orang yang menjinaki akan daku. Yakni aku jinak dengan orang yang selalu mengingatku. Dan aku sama jenis dengan orang yang selalu ingat kepadaku dan selalu bersamanya. Dan firman Allah SWT, "Rijalun la tulhikum tijaratun wala bay'un an dzikrillah." Artinya ada beberapa orang laki-laki sebagai kekasih Allah tidak menyibukkan dan tidak melupakan perdagangan mereka dari mengingat Allah. Nah, ada orang-orang wali itu ini berdagang jalan, dia berdagang tetap berdagang. Tapi ini juga tetap ingat kepada Allah. Kita berdagang itu kan kalau kita menjuali orang amalah itu ingat nih tolong Allah Ta'ala. Ingat kita nih Nur Muhammad, nang membeli Nur Muhammad, nang berdagang Nur Muhammad, nang dijual Nur Muhammad, toko Nur Muhammad. Nah, itu makanya banyak orang-orang apa di Hadraul Maut sana itu pedagang banyak jadi waliullah. Jadi jangan pesimis jadi pedagang itu. Nabi di pedagang ya lah. Pagi dari kasih pedagang kan. Nang parah ini pedagang narkoba, itu nggak salah. Ya kan lah, pedagang minuman keras. Gitu. Kalau pedagang nang baik aja, ada masalah yang penting ingati bahwa sampai waktu sholat. Kita kawa menjuali orang, tolong Allah. Pembeli datang itu karena Allah juga mengizinkannya, kawannya berjalan menuju toko kita, warung kita, itu. Jadi jangan sampai kita kada ingat sampai waktu sholat.
Ada sampai waktu haul nisabnya zakat, zakat. Nah itu dibatasi situ biar pada haul nisab situ bersedekah rajin juga ya Allah. Bawa ke rajin juga alhamdulillah itu bagus ya. Udah istiqamah atau udah disugi dunia akhirat orang-orang dermawan dijamin disugi dunia akhirat. Itu dijamin. Jangan takut ujar Nabi mana kosat min malin bisodapatin, kada berkurang daripada harta dengan sebab bersedekah, bertambah berkahnya, bertambah karena itu kena nama membawa kebaikan keselamatan, itu kena nama membawa menang masuk WC itu pada jelas itu tuh. Bila kada bismillah makan itu kada bapak hasil masuk WC itu nah paham ya kalau biar mau dimakan macam-macam ya Allah masuk WC itu. Nah bila ada bismillah ada bapak hasil itu. Tapi kalau punya bismillah ingat ini nikmat Allah, karunia Allah kita makan. Nah itu jadi pahala juga. Jadi banyak ada aja tuh orang-orang laki-laki sebagai kekasih Allah ada menyibukkan dan tidak melupakan perdagangan mereka dari mengingat Allah. Nah, jadi kada lupa nih, biar apa aja gawian tuh nak ingat. Makanya ujar para ulama sufi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirul ilayya. Itu Allah besertaku, Allah memandang kepadaku, Allah menyaksikan aku, Allah memandang kepadaku. Nah, itu musyahadah senantiasa kita. Cuma bila kita hendak bulat Nur Muhammad, musyahadah Nur Muhammad pun itu sudah lebih afdol. Nur Muhammad aja terus pokoknya itu pun sudah afdol itu. Bagus gitu. Karena otomatis bila sudah Nur Muhammad itu sudah di hadrat Allah, sudah di hadrat Rasulullah. Nur itu nama Allah. Kalau lah Muhammad nama Nabi. Nur itu pada akal sudah luar biasa. Dan akal aja tuh nur itu cahaya. Ya Allah pada bahasa itu kan. Pada bahasa cahaya. Cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya bintang, cahaya lampu, sitar. Sudah ada manfaat ya Allah lah. Jadi nur pada akal bang pulang, nur pada akal tuh membawa kebaikan. Nur pada syariat pula nama Allah Ta'ala ya Allah, nama Tuhan. Nah nama Tuhan itu semuanya pasti baik ya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan dia. Nah itu. Jadi bagus kita meningati Nur Muhammad itu otomatis ingat dengan Allah, ingat dengan Rasulullah. Muhammad itu bang nama Nabi. Muhammad itu bang nama siapa? Nama Nabi, nama Rasul. Ya, maknanya bang kayak apa Muhammad? Pada logat tuh Muhammad orang yang terpuji ya Allah. Nah kita bakal baik juga kalau terpuji juga bila masang Nur Muhammad itu otomatis. Jadi pasang aja biar terus menerus itu. Kalau bisa tuh jangan berlepasan lagi juga. Mudah-mudahan kita nih kawah bertahan ya Allah. Mudah-mudahan ditolong Allah Ta'ala bertahan. Dalam hadis qudsi disebutkan inni khalaqtu qulubal mushtaqina min nuri wa na'tahu bi jalali. Artinya sesungguhnya kata Allah, aku jadikan hati mereka yang rindu kepadaku daripada nurku, dan kelakuannya adalah dari kebesaranku. Nah, bila kita rindu lawan Tuhan, rindu lawan Rasulullah, otomatis sudah itu nurnya Allah. Nur Muhammad itu ya nur Allah juga itu. Ada balain. Nah itu kan sudah jelas, sudah dalam hadis riwayat siapa? Sayyidina Jabir ya Allah, menghadirkan oleh Abdul Razak.
Qala ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabika min nurihi. Nah, nurihi hi-nya tuh nah dhamir mustatir wa dia Allah maksudnya. Nurnya Allah tuh apa maksudnya? Nur zat Allah. Itu ada juga ulama memberi penafsiran nur qudrat iradat Allah. Sama juga ada belain. Cuma nur zat Allah itu sudah meliputi sudah. Itu sudah meliputi sudah. Nur qudratnya, nur ilmunya, macam-macam dah jadinya di situ sudah tahu. Walaupun zat tadi itu adalah sebutannya oleh para ulama itu untuk pendekatan paham, Jadi sesungguhnya kata Allah, aku jadikan hati mereka yang merindu kepadaku daripada nurku, dan kelakuannya adalah dari kebesaranku. Nah, kelakuannya, kegiatannya, al-ihwalnya, perbuatannya daripada kebesaran Allah. Berkata Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah, laisal kamil man sadara anhu anwa'ul karamah, wa innamal kamilu alladhi yaq'udu bainal khalqi yabi'u wa yashtari ma'ahum wa yatazawwaju wa yakhtalitu bin nasi wa la yanfudu an dzikrillah lahzatan wahidah. Bukanlah yang dikatakan kamil orang yang sempurna, orang yang keluar pada dirinya keramat atau tidak dinamakan kamil orang yang sempurna, orang yang keluar daripada dirinya sesuatu yang mengenai adat. Akan tetapi yang dikatakan kamil orang sempurna ialah orang yang duduk bersama, berjual beli bersama, berusaha dan bekerja bersama, beristri dan bergaul bersama, namun hati mereka tidak pernah lupa dari mengingat Allah walaupun hanya sekejap. Nah, itu makanya ulama bahari banyak pedagang. Imam Ramli itu pedagang sedih. Imam Ramli itu termasuk ulama yang sufi sedih. Imam Ramli, sahabat-sahabat Nabi kan pedagang kebanyakannya. Itu senantiasa mengingat Allah. Demikian dalam Tanwirul Qulub. Fa iza staladza dzikra fataha anhu babal qurbi summa rafa'ahu ila majalisil unsi summa ja'alahu ala kursi tauhidi summa rafa'a anhu al-hijab. Apabila seseorang sudah merasakan atau mendapatkan kemanisan zikrullah atau merasakan kenikmatan dalam mengingat Allah, maka Allah akan satu membukakan pintu dekat kepadanya. Nah, dekat lawan Tuhan. Hati selalu ingat kepada Allah dan perasaan dirinya bersama dengan Allah. Yang kedua, terasa oleh itu hamba nikmat zikir kepada Allah atau lezatnya zikir kepada Allah SWT. Nah, jadi dia saribo itu kadang merasa uyuh, bila sudah merasa lezat, merasa manis sudah namanya halawatul iman. Itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dudukkan diri orang yang mengingat Allah di majlis Allah, yakni majlis jinak menjinaki antara itu hamba dengan Allah. Nah, di majlis Allah itu di hadrat Allah sudah. Gitu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala dudukkan dirinya di kursi ketauhidan kepada Allah. Yang kelima, terbuka dinding hijab antara itu hamba dengan Allah berkat dari zikrullah. Berkata al-arif billah Syekh Abdul Hasan As-Sazili, az-zarratu min a'malil qulubi ya'dilu amsalal jibali min a'malil jawarih. Sekecil ular semut dari amal hati menyamai amal sebesar gunung dari amal anggota badan. Yang hebatnya di hati ini, nah, ingat lawan Tuhan, ujar Al-Qutub Al-Imam Syekh Abdul Hasan As-Sazili. Sidin ini, Abdul Hasan As-Sazili ini berguru ujian Sidin di penghujung umur Sidin, berguru lawan Allah Ta'ala langsung, berguru lawan siapa?
dengan Rasul, berguru dengan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, berguru dengan Sina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu Sidin ini. Nah, jadi penghujung umur Sidin tuh orang wali kutub tuh macam itu. Makanya guru saumpol tuh penghujung umur Sidin berguru dengan Rasulullah. Orang wali kutub macam itu. Bila pian berguru dalam mimpi tuh dengan wali kutub, tanda-tanda tuh pian tuh ada derajat pian tuh dapat anda sudah tuh ada titel sudah masuk anggota lah sudah. Walaupun kopral namanya, tapi anggota sudah tuh. Kemudian bila ada dia mimpi dah belajar lawan enam wali kutub tuh, pemainnya tuh sudah lawan wali kutub ke guru. Itu tanda-tanda bagus itu sudah tujuan. Cuma supaya bertambah terus jangan terlalu dipisahkan. Karena dapat dalam mimpi ini pisahkan di warung. Kalau ada bertambah lagi ya, simpan dahulu biar simpan dahulu sampai kayaknya pertemuan Rasulullah dalam mimpi. Itunya kayak itu tangganya tuh pengguruan kita dahulu, guru kita dahulu. Karena hanya apa? Dengan pengguruan guru kita, karena hanya bisa kena lawan sahabat Nabi ka, wali-wali kutub ka, baru kena ke Rasulullah dalam mimpi itu bertemu macam itu. Namun kalau langsung lawan ke Rasulullah keharatan itu. Itu bertanda dulu. Tanda. Makanya kita kalau hendak bertemu Rasulullah banyak salawat. Kalau bisa salawat arwah itu bagus juga. Allahumma sholli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi kasar wa ala qabrihi fil qubur. Itu bagus. Bahkan ujar guru ulun itu karena bila kita wafat mati jasad kita nang menyambut Rasulullah di liang lahat. Itu hikmah dari salawat itu dan dimudahkan pertemuan dengan Rasulullah. Sama as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah uz biyadi qalat hidati adrikni ya Rasulullah. Nah itu mempermudah juga pertemuan Rasulullah. Itu. Ada dari guru sekompol tuh ada banyak itu yang 15 kali aja. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin Abdul Azhar. Itu yang Putul Ahmar, Abdul Azhar, Syakbar, Wasidil Akbar. Nah itu 15 kali sebelum tidur dimudahkan dia itu baca Rasulullah. Itu. Kalau nang tadi assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah qul bi yadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu 1000 kali saban malam. Tak banyak ya. Itu mempermudah juga mempercepat bertemu Rasulullah dalam mimpi. Kemudian at-turqu ilallah. Nah, at-turqu ilallah at-tariqu ilallah bisa juga. Jadi turuq itu jamak, nah bila at-tariq itu mufrad. Tariqun, tariqani, turuq. Nah, jadi turuq itu jamak jalan-jalan maksudnya. Bila at-tariqu jalan. Jalan untuk menuju kepada Allah banyak cara dan jalannya. Sebagian dari jalan-jalan kepada Allah SWT tersebut antara lain satu, pada waktu Nabi Adam alaihissalam sendirian di alam dunia, Nabi Adam merasa sedih dan berduka cita. Maka Allah SWT kasihan kepada Nabi Adam agar Nabi Adam tenang dan tentram serta bahagia menghadapi kehidupan. Allah nampakkan dirinya yang mulia kepada Nabi Adam. Adam itu nampak bizuhuri ismihi. Nah, dinampakkan nama Tuhan di hati Adam, yaitu dengan menampakkan namanya di hati Nabi Adam, dan Allah nampakkan namanya di bawah susuk kiri kepada Nabi Adam. Allah ini di bawah susuk kiri ini. Nah, makanya biar kalau sembahyang itu Allah Akbar, ini dia tangan tuh jangan taruh kejong ini nah. Kayak ini kafaulan supaya hati kita lembut. Nah, jangan terlalu nongol ini jangan juga. Jadi ini kan harimau belakang. Nah, saya bingkong sedikit nah. Allah Akbar. Nah,
Kalau kayak ini nih, biar guru sekompol nih isyarat. Mudah-mudahan apa hati kita dilindungi daripada syaitan miskin atau nafsu-nafsu yang jahat. Nah itu hikmahnya dia. Nah nih, nah di sini nah, tuh, ini syarat nih asma Allah nih, nang tangan kita berpikir ini nah, kemudian alif lam lam ha, tuh, nah isyarat mudah-mudahan kita tutup hati kita nih dari kejahatan, keburukan, gangguan setan, was-was setan segala macam. Nah, itu. Nih, yang ditutupi sini tadi di bawah susu kiri nih. Itu Nabi Adam kata Ibu Sidin. Di hati Sidin ingat dengan Allah Ta'ala. Maka tenteramlah Nabi Adam. Nah, lalu tenteram Nabi Adam dan tenang serta gembira. Ini disebut dengan latifatul qalbi. Namanya latifatul qalbi. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Kemana-mana ia berjalan. Bulan, matahari, bintang yang berkilau dilihat di sini, dilihat bulan. Oh bulan setelah lagi ternyata habis itu bulan apa? Tenggelam lagi, hilang lagi. Matahari macam itu juga dilihat setelah timbul karena begitu malam tenggelam juga. Bintang-bintang macam itu juga. Pohon-pohonan karena pohon ada yang layu, ada yang tumbang, macam-macam. Ada yang kekal. Berhala yang besar dan yang kecil itu dijadikan Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Tapi dilihati berhala juga kada bisa apa-apa juga. Ada bergerak berhala. Mayat kada dicatokin manunya kada apa-apa juga ya kalau. Ini kan melawan juga. Namun semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim tersebut tidak dapat menenangkan dan menenteramkan hati dan pikiran Nabi Ibrahim. Kemudian datang kasih sayang Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan menampakkan dirinya yang mulia di zuhuri ismihi. Ialah dengan menampakkan Allah akan namanya Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ya Allah tanda-tanda dari kebesaranmu terhadap hamba ini? Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung, kemudian potong-potong dan kumpulkan wahai Ibrahim bulunya, dagingnya, tulangnya dan darahnya serta letakkan wahai Ibrahim ke atas gunung. Kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Kata Allah kepada Ibrahim, panggil wahai Ibrahim satu persatu. Maka dipanggillah oleh Nabi Ibrahim satu persatu. Maka datanglah ke 4 ekor burung tersebut dengan mengata la ilaha illallah. Hidup ulang. Nah, siapa yang maha hidup akan? Tentu yang maha hidup, yang maha kuasa, yang bernama Hayyun, yang punya sifat Hayyun, sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha hidup dan maha hidup akan. Demikian juga Allah SWT menampakkan dirinya yang mulia dengan menampakkan namanya Allah di bawah susuk kanan Nabi Nuh alaihissalam sehingga tenang dan tentram Nabi Nuh alaihissalam. Ini disebut yang tersebut dengan latifatul roh. Latifatul roh. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam turun naik gunung Tursina dengan tujuan ingin bertemu Tuhan. Walaupun sudah dengan bersusah payah, namun hanya kalam Tuhan saja yang didengar Nabi Musa. Kemudian kasih sayang Allah datang kepada Nabi Musa dengan menampakkan dirinya yang mulia di zuhuri ismi, yaitu dengan menampakkan Allah sementara akan namanya Allah di atas susu kiri. Barulah tenang. Nah, di sini di atas. Baru tenang tentram Nabi Musa alaihissalam. Ini disebut yang demikian latifatus sir. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam walaupun sudah kemana-mana, Nabi Isa berdakwah dan mengajak manusia untuk beriman. Sidin ini hobi berjalan sampai Sidin ini kada punya rumah, kada punya bini.
Jadi kalau Nabi paling miskin, paling susah, ya Nabi Aisyah. Begini kata Presiden. Makanya dalam riwayat itu akhir zaman karena Sidin punya bini. Dalam kitab Fathul Alim dikarang disusun oleh Syekh Abdurrahman Syirik Safat, apa namanya, cicit atau Kelambayan, Mufti Indragiri, orang Banjar yang berhijrah ke Sumatera sana. Nah itu karena Nabi Isa itu kawin, itu punya punya anak 2 orang, dan berkubur di samping kubur Rasulullah, Abu Bakar dan Umar di Raudhah. Di situ begini juga, makanya dalam hadis kan ada an-nikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Nikah itu sunnah nabi-nabi dan syiar wali-wali. Jadi nabi itu ada yang terlambat begini itu. Ada Nabi Isa terlambat begini. Hanya ada wali-wali itu kadang sini ada begini. Ya kayak Imam Nawawi sini ada begini. Itu wali Saman Bujang terlambat begini sampai digelar orang Bujang. Ada sini sudah benar Tuhan sini begini. Urus Hombol masuk lambat juga 30 lebih umur baru begini, sibuk menuntut ilmu. Kalau kayak ini akan santri itunya hanya tamat langsung cari bini ya. Ya kalau tahu benar sudah orang mainnya ya Allah tahu. Padahal ujar guru ulun bari itu hadis salam al ilmu mauqufun baina fakhidil mar'ah. Bermula ilmu itu terhenti di antara 2 paha perempuan. Dan menuntut ilmu terhalang sudah. Nah itu terhalang. Dan ini ada beberes di rumah. Dia ini duit habis loh ada jadi. Tolak begawi ya kalau. Nah ini kompak yang lagi gini sama-sama. Nah atau simpanan ada aja tuh. Jangan dua mentang-mentang selalu begini ampih nuntut ilmu, jangan dua rugi pulang dia. Jadi tetap aja nuntut ilmu sampai ke yang lahat. Ya Allah sampai habis umur itu supaya mati syahid itu sampai habis umur dia. Ujar Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari boyan sampai yang lahat. Nah jangan sampai berhenti-hentian. Berniat seumur hidup menuntut ilmu dari talabah supaya mati syahid kita, biar di atas ranjang pian matinya di atas tilam. Tapi berniat seumur hidup menuntut ilmu mati syahid. Uzur ada awal lagi dah majelis, ada awal lagi mengajar, itu mati syahid. Ini banyak guru-guru itu mati syahid. Jadi berniat seumur hidup mengajar sini. Arti talabah itu talabah itu mengajar dan belajar. Kalau talabah mengajar dan belajar. Berdakwah dan mengajak manusia untuk beriman, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan Nabi Isa. Lalu kasih sayang datang dari Tuhan kepada Nabi Isa ialah dengan menampakkan dirinya yang mulia di zuhuri ismihi, ialah dengan menampakkan namanya Allah di atas susuk kanan. Barulah tenang dan tentram Nabi Isa alaihissalam. Ini disebut dengan latifatul khafi. Latifatul khafi orang. Nah, kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal. Setelah lahir ke dunia, Allah nampakkan dirinya yang mulia kepada Muhammad SAW dengan menampakkan namanya di tengah dada Nabi Muhammad SAW. Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah dan bersyukur kepadanya serta mengucap tahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Tiada ada yang mendinding antara Nabi Muhammad SAW dengan Tuhan, maka memancarlah nur ilahiyah pada diri Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat ada 2 cahaya yang memancar pada diri Nabi Muhammad SAW. Satu, memancar nur kerasulan Nabi Muhammad SAW ke segala penjuru. Yang kedua, memancar nur ilahiyah pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya Nabi Muhammad adalah insan kamil.
Ujar Ibu Abdurrahman bin Auf, Sidin yang menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad itu melihat Sidin istana Kaisar Romawi. Saking anunya itu terangnya waktu itu. Nah itu nur karasulan Nabi Muhammad SAW, kelihatan istana Romawi. Nah itu. Dua nur tersebut memancar ke arasy dan kursi hingga ke segala penjuru dunia, dan para malaikat menyaksikan pancaran tersebut, maka sujudlah para malaikat. Nah, itu kan. Makanya di tiba itu ada Tazal arsyu tarabahu wastibsyara washdadal kursi haibatan wa waqara wa amtala'is samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah itu Masrakal tuh habis itu marhaban. Itu memisahkan kayak apa keadaan Nabi Muhammad ketika dilahirkan itu. Maka sujudlah para malaikat sebagai tanda syukur atas kelahiran Nabi Sallam sebagai penyelamat umat manusia, rahmatan lil alamin. Ini dinamakan dengan latifatul akhfa. Nah, jadi rahmatan lil alamin ini maksudnya apa? Lil alamin, alamin itu jamak mudzakkar salim, menjadi rahmat alam syahadah, alam dunia, alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Itu. Jadi Nabi kita tuh merahmati semua alam tadi. Jangan dikira alam semesta ini nang bumi aja udah semuanya alam, alam syahadah ini kita di muka bumi ini, alam syahadah namanya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Semua Nabi kita yang merahmatinya. Nah itu makanya Nabi kita sidinnan diunggulkan, diutamakan yang berhak menjalani Isra wal Mi'raj. Satu-satunya Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah Ta'ala. Barang siapa mengamalkan zikir 5 latif rabbaniyah dengan zikir Allah, Allah di hati sebanyak 70.000, di setiap 5 latifah rabbaniyah insyaallah akan naik derajat imannya dan ma'rifatnya akan sempurna, dan Allah akan mengistiqomahkan hatinya kepadanya. Nah, yang jadi berarti berzikir kan ada zikir apa namanya 7 laksa 70.000 gitu. Ini 5 kali 70. Nah, itu harap lagi ini bersambung pian. Nah, tapi kada bisa langsung kredit bisa jadi Pak. 1.000 sehari ya Allah lah. Nah, kada tak rasa itu lah. Untuk utama tadi laksanakan dulu apa? Zikir 7 laksa itu nama nabus diri dari neraka. Nah, itu. Bila kita lain ahli neraka, itu dilimpahkan lawan ibu bapak kita. Nah, itu jadi kada sia-sia gua kalau kamu ayahku juga kada ahli neraka ini. Pada sia-sia ada bisa untuk abang mama kena. Abang mama lain ahli neraka dilimpahkan ke anak, dilimpahkan ke bini. Bisa bini umpamanya kada ahli neraka, anak kada neraka, dan sana ke bagian gua. Bahkan kai ke bagian gua ini. Ya, dia ada ruginya berzikir tuh. Banyak tabungan zikir tuh ada ruginya ya. Kalau bang kena aku biar banyak kerja amal jangan kayak gitu. Kita boleh sombong amal ibadah tuh. Kita kalau duit boleh namanya apa? Qanaah. Tapi kalau ibadah jangan qanaah. Ibadah sebanyak-banyaknya terus menerus. Kalau duit bisa kita qanaah, masa kebo apa ada. Amal saleh jangan qanaah kita. Makanya disuruh dalam Al-Quran itu apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu supaya kita ini selalu beramal soleh. Disuruh. Kaifiat atau tata cara mengamalkan latifatul rabbaniyah. Kaifiat yang pertama, 1 ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Jadi bangun dulu kita wasol dulu kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua ila hadrati Sayyidina Adam alaihissalam Al-Fatihah. Nah itu. Kalau makin tambah lagi ila hadrati jami ustadzina wa alimina wa masyayikhina, bagus lagi dua.
Baru berzikir di hati Allah 70.000. Dan boleh dicicil tadi kalau anak melatih apa namanya tadi zikir latifah itu. Melakukan zikirnya di bawah susu sebelah kiri dan dikerjakan hingga selesai. Jadi bayangkan Allahnya tuh nak kayaknya ke kiri anunya nih susu di bawah kiri, buburnya Allah tadi letaknya itu. Dan dikerjakan hingga selesai, tidak mengapa walaupun selesai di beberapa hari hingga beberapa bulan. Nah, boleh diisiin beberapa hari hingga beberapa bulan enggak boleh ya. Menang kada boleh itu apa? Pray sama sekali. Nah, itu saat kita begitu. Kemudian setelah selesai berzikir, bacalah doanya. Dinamakan zikir di bawah susu kiri ini dengan zikir latifatul qalbi. Nah, baru kita berdoa kita. Doa minta apa? Ditetapkan iman ka dalam hati kan. Itu ada dua doanya di sini, ada namanya. Nah, itu. Ini ada doanya halaman berapa ini? 121. Sekian. Itu doanya. Ada panjang, ada doanya. Nah. Dan berapa sudah? Cukup kalau sudah. Sedang dah. Mungkin cukup telah. Ini kajian yang kedua itu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu kemudian ila hadrati Sidano Rasul Ibrahim. Nah ini enak. Insyaallah minggu belakang insyaallah. Mudah-mudahan jadi yang hendak melatihnya silakan sudah di rumah masing-masing. Melatih berzikir tadi, bertawassul dahulu supaya apa? Jangan dimasuki oleh jin Islam. Sebab bila dimasukin Islam, ya enak pemanasan. Nah, itu maka tinanggui pulang dia nang berzikir tu Nur Muhammad nang menolong berzikir Allah Taala berkat Rasulullah kau berzikir. Itu caranya. Pada mau masuk itu setan yang maling masuk, jin yang berawannya masuk. Itu caranya itu. Biar dia hendak berzikir kayak apa? Semua mana? Atau pada masuk. Itu. Jadi insyaallah kita dapat ada berkahnya itu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ini terkabul ila hadratin Nabil Karim zil khalqi wal khuluqil azim. Taha Muhammadin sallallahu alaihi wa abina ma'atina wa rijadatina wa rijadatina wa li ustadina wa alimina wa masyayikhina wa li dhawil qujmain sirrin nabi sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan asatidina wa alimina wa masyayikhina rahmatan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bi ta'wil usul بحكمتك اذكر مناسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانصر علينا بحكمتك اذكر مناسنا يا ذا الجلال والإكرام. ففهمناها سليمان وكلا آتيناه علما وسخرنا معه الجبال سبحنا وتركنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب صوارنا يا إبراهيم يا رب سلم أقربنا بالفهم وارزقنا بالعلم والمد أقرب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah ya Rahman ya Rabbil Ikram, kabulkan hajat-hajat dan doa-doa kami ya Allah. Sakal warga dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah dan berkat seluruh orang-orang saleh sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan.
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعليه